नमस्कार, जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मु जगन्नाथ आपण मानू स्वामी जगन्नाथ एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची ईश्वर कृपार तुम मैंने भलरे थी। पिला माने शुण, आज आम पढ़ा युक्त 2 द्वितीय वर्ष भारत इतिहास बहिर प्रथम पाठ भारत इतिहासर उपादान। पिला माने शुण, यही पाठटी रे 3 गोटी गुरुत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी जहाँकि मु तुम मानू संपूर्ण सरल तथा निश्चिंत भाव में बुझेबी। पिला माने शुण, यही लॉन्ग क्वेश्चन टी को बुझिया पूर्व प्रथमे आम्भे यार डायग्राम टी को भल भाव में बुझा, तापर आमे लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ी को गोटी गोटी करी आलोचना करिबा। पिला माने आज आम स्टार्ट करिबा भारत इतिहासर उपादान, जहाँकि तुम इतिहास बहिर प्रथम पाठ अटे। पिला माने शुण, भारत इतिहासर उपादान ता अर्थ है भारतर ऐतिहासिक माने प्राचीन भारतर इतिहास को जानिबा पाई किछि प्रमाण बा किछि सामग्रीर आवश्यकता अनुभव करिथांती। सही आवश्यकता बा सामग्री गुड़ी को पाइबा द्वारा भारतीय ऐतिहासिक माने भारतर इतिहास लिखनी करि पारुचंती। पिला माने शुण, भारतर इतिहास को जानिबा पाई बहुत किछि उपादान बा सामग्रीर आवश्यकता रही अछि। सही सब सामग्री बा उपकरण बा उपादान गुड़ी को ऐतिहासिक माने 3 गोटी भाग रे विभक्त करिसंती। एही 3 गोटी भाग को बा एही 3 गोटी भागर उपादान को भित्ति करी प्राचीन भारत इतिहास लिखनी संभव हो पारुची। पिला माने शुण, ऐतिहासिक माने भारत इतिहासर उपादान ता अर्थ भारतर इतिहास को जानिबा पाई ऐतिहासिक माने जेउ जेउ सामग्री बा उपकरण गुड़ी को आवश्यकता अनुभव करुचंती, सही समस्त उपकरण गुड़ी को 3 गोटी भाग रे विभक्त करा जाई अछि। से गुड़ी को हला यथा प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान, अभिलेखकारी उपादान। पिला माने प्रत्नतात्विक उपादान को पुणी अनेक भाग रे विभक्त करा जाई अछि। से गुड़ी को हला अभिलेख, मुद्रा, प्राचीन अवशेष और कीर्तिराजी, प्रत्नतात्विक खनन। पुणी पिला माने शुण, साहित्यिक उपादान को पुणी अनेक गुड़िया भाग में विभक्त करा जायछि। से गुड़ी को हला धर्मीय साहित्य, लौकिक साहित्य, साहित्य कृति, वैदेशिक विवरणी। पुणी पिला माने एठारे पढ़िबा अभिलेखकारी उपादान एवं ताहार सेथि मध्यरे जाउछि सरकारी चिठी, बेसरकारी कागज पत्र, न्यायालय रेकर्ड, एही भली भाबे बा पर्सनल डायरी बा जहाको आमे दैनिक लिपि कहिथाउ, एही भली एही सब गुडी को अध्ययन करी भारतर ऐतिहासिक माने प्राचीन भारतर इतिहास लिखि पारुचंती। पिला माने शुण, एहाको एही जो डायग्राम को आमे भल भाबरे बुझिबा। एही डायग्राम को बुझिबा परे आमे परवर्ती लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को आमे आलोचना करिबा। पिला माने शुण, प्रत्नतात्विक उपादान माने कोन? पिला माने शुण, भूखनन द्वारा ऐतिहासिक माने भूमि तळु जेउ सब विभिन्न आवश्यक जिनिस गुडी को पाई थांती, सेगुडी को अध्ययन करिबा प्रक्रिया को प्रत्नतात्विक उपादान कहा जाए। पिला माने आक्षरिक अर्थ शुण, ऐतिहासिक माने भूखनन करिबा द्वारा माटी तळु जेउ सब आवश्यक जिनिस गुडी को मिलु अछि, जहाँकि भारत इतिहास लिखनी रे सहायक हेउछि, सही सब उपादान बा सही सब सामग्री गुडी को आम्भे प्रत्नतात्विक उपादान कहा जाए। प्रत्नतात्विक उपादान होछि सही सामग्री जहाँकि भूखनन रो ऐतिहासिक मानको मिलु अछि। पिला माने मु जहा कुछ ठीक भाबे बुझी पारुछन तो शुण,
ପିଲାମାନେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ଗଲା ଅଭିଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଅଭିଲେଖ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ପିଲାମାନେ ଅଭିଲେଖର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୋଦିତ ଲିପି। ଅତୀତରେ ରାଜା ତଥା ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରାଜଜୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଲେଖର ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୋଦିତ ଲିପି। ମାନେ ଖୋଦନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଖୋଦିତ କରି ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ତଥା ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଖୋଦିତ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଖନୀ କରୁଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଶିଳାଲେଖ ଅନ୍ୟତମ। ଶିଳାଲେଖର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳା ଦେହରେ ଖୋଦନ କରିବା। ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବ ତାମ୍ରପଟା, ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଦେହରେ ଲିଖନ, ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲିଖନ ହେଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଖୋଦନ କରି ଲେଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଅଭିଲେଖ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖ, ପ୍ରଶଂସାବାଚକ ଅଭିଲେଖ, ଏହିଭଳି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଅତୀତର ରାଜାମାନେ ବା ଯୋଉ ମହାରାଜା ମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ରାଟ ମାନେ, ତାଙ୍କର ରାଜପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏହି ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ବା ରାଜ୍ୟର ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶିଳାଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଲେଖ ଓ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ମୁଦ୍ରା କିପରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଅତୀତରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର କିମ୍ବା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକର ଚିତ୍ର ମିଳୁଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷ, ପର୍ବତର ଚିତ୍ର ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଐତିହାସିକ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ପ୍ରାଚୀନ ଅବଶେଷ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କିପରି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ଯଥା ତକ୍ଷଶିଳା, ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାର, ସାଞ୍ଚି, ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ଜଉଗଡ଼, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ, ଶସ୍ୟ କଣିକା, ମୋହର, ଖେଳନା, ବାସଗୃହ ଆଦି ମିଳିଅଛି। ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଆମ୍ଭେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁ ତାହାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାହାକୁ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା କହିବା, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭଗବତ ଗୀତା, ବେଦ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ। ବୁଝିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ରାମାୟଣରୁ ଆମେ ରାମଙ୍କର ପିତୃଭକ୍ତି, ସୀତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର
ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ଯଦି ନେବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କହିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଥା ଦୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ, ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ, ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ, ସୂତ୍ର ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ ଏହି ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ବା ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ନୀତିବାଣୀ ବା ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ଜୈନ ଧର୍ମ କଥା କହିବା, ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର, ବୁଝିଲ ନା ପିଲାମାନେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ବା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ବା ଐତିହାସିକ ମାନେ ସେହି ସମୟର ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଲେଖକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବା ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟର ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ବୁଝିଲ ନା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ କୃତି କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକମାନେ ଯେମିତିକି କାଳିଦାସ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖନୀ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ମେଘଦୂତମ୍, ବିକ୍ରମ ବର୍ଷିୟମ୍। ପିଲାମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଐତିହାସିକ ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ପିଲାମାନେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ କ'ଣ? ଦେଖ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାରତକୁ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ କିଛି ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାଳ ରହି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବା ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗେଲି ବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନିଜ ବିବରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନା ପିଲାମାନେ, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଦେଶରୁ କିଛି ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାଳ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହର ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗେଲି ବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପୁସ୍ତକକୁ ଆଧାର କରି ଐତିହାସିକ ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଇତିହାସଟାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଦେଖ ଅଭିଲେଖକାରୀ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଅଭିଲେଖଗାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ବୁଝିଲ ନା। ଶୁଣ, ଅଭିଲେଖଗାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଅଛି ତାହାକୁ ଅଭିଲେଖକାରୀ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଅଭିଲେଖକାରୀ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଚିଠି, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ବା ନ୍ୟାୟାଳୟ ରେକର୍ଡ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୈନିକ ଲିପି ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏହି ସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବା ସେହି ସମୟର ସରକାରୀ ଚିଠି ବା ନ୍ୟାୟାଳୟ ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ସମୟର ଇତିହାସ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ରେଖାଚିତ୍ରଟିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ଗୋଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବେ।
जदि स्किप करेंगे ताहले विषयटी पिलाने तुम भल भाव में बुझीपार ना। तेणुक भिडटी को प्रथम शेष पर्यंत देखु। पिला माने जदि तुम मैंने यही चैनल टी को सर्वप्रथमे आसुँच ताहले चैनल टी को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा द्वारा परवर्ती अपलोड हेबाको थिबा समस्त विषय गुड़िक यही चैनल माध्यम तुम मैंने जापर। तेणुक पिला माने आसतु आम परवर्ती क्लास आम गोटी गोटी करी संपूर्ण विषय आम पढ़ा। पिला माने यही वीडियो क्लास को तुम मैंने प्रथम शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद। पिला माने शुण, आम आसंता पीरियड रे प्रत्नतात्विक उपादान किपरि प्राचीन भारत इतिहास लिखनी रे सहायक होउछि एहाको आमे विस्तृत भाव आलोचना करिबा। आउ एहाको तुमे भल भाव रे बुझिबो, देखिबो। पिला माने नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा हबो एही प्रत्नतात्विक उपादान किपरि प्राचीन भारत इतिहास लिखनी रे सहायक होउछि।